کہتے ہیں جب انسان کی دنیا خاموش ہو جاتی ہے تب اللہ کی آواز دل میں گونجنے لگتی ہے۔ جب چاروں طرف سے امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں تب ایک ہی دروازہ رہ جاتا ہے، یقین کا، اور وہ یقین اگر اللہ پر ہو تو سمجھو راستہ نہیں، پورا سمندر بن جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو دنیا کے اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے جب غموں کی گہرائی میں ڈوبا تو اسے صرف ایک ہی ڈوری نے بچایا، اللہ پر اس کا کامل یقین۔ شہر لکھنؤ کی تنگ گلیوں میں ایک پرانی سی کوٹھری تھی جہاں رہتا تھا ضیاء الدین، ایک درجی جس کی سلائی کی دکان ایک ٹوٹی چھجے کے نیچے لگتی تھی۔ عمر تقریباً 45، چہرے پہ جھریاں، آنکھوں میں تھکن اور دل میں ڈھیر سارا صبر، لیکن اس کی سب سے بڑی دولت تھی اس کا یقین۔ ضیاء الدین کے پاس زندگی میں نہ تو بڑا مکان تھا، نہ مہنگی دکان، نہ کوئی خاص رشتہ دار۔ بیوی 5 سال پہلے انتقال کر چکی تھی۔ ایک بیٹا تھا فرحان جو اب تعلیم پوری کر رہا تھا، لیکن حالات ایسے کہ فیس دینا بھی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اس روز جب صبح کی نماز پڑھ کر ضیاء الدین اپنی دکان پہ پہنچا تو دیکھا کہ دکان کی دیوار پچھلی رات کی بارش سے گر چکی تھی، مشین بھی بھیگ کر خراب ہو چکی تھی۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے وہیں بیٹھ گیا، ہاتھ اٹھے، آنکھیں بند، اور ہونٹوں سے صرف ایک ہی جملہ نکلا، یا رب تو ہی کافی ہے۔ لوگوں نے کہا اب تو کیا کرے گا جیا میاں، دکان گئی، بیٹا کالج چھوڑ دے گا، اب روٹیاں کیسے چلیں گی؟ لیکن ضیاء الدین کی آنکھوں میں عجیب سی شان تھی۔ اس نے کہا جو رزق دیتا ہے وہ ابھی زندہ ہے، اور جب تک اللہ ہے تب تک میرا ڈر مجھ سے دور رہے گا۔ اگلے ہی دن اس نے اپنے پرانے دوست نفیس چچا سے ایک پرانی مشین ادھار لی، دکان کی ٹوٹی دیوار کو خود اپنے ہاتھوں سے اینٹیں جوڑ کر ٹھیک کرنے لگا۔ لوگوں نے مذاق اڑایا، دیکھو بوڑھا درجی اب مستری بن گیا، مگر ضیاء الدین مسکراتا رہا۔ ہر اینٹ رکھتے وقت اس کے ہونٹوں پر دعا ہوتی، یا اللہ یہ میری محنت نہیں، تیرا فضل ہے، تو قبول فرما۔ اس ہفتے ضیاء الدین کی دکان پر کوئی گراہک نہیں آیا، مگر وہ روز بسم اللہ کہہ کر دکان کھولتا، 2 رکعت نماز پڑھتا اور ایک کرسی پر بیٹھ کر تسبیح کرتا رہتا۔ بیٹا فرحان بھی مایوس ہو کر کہتا، ابو کچھ اور سوچئے، یہ سلائی کا کام اب نہیں چلے گا۔ لیکن ضیاء الدین نے فرحان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا اللہ تعالی کی چابی دیر سے دیتا ہے، لیکن جب دیتا ہے تو دروازہ نہیں، پورا خزانہ کھول دیتا ہے۔ فرحان چپ ہو گیا۔ اگلے دن جو ہوا اس نے کہانی کا پہلا موڑ لا دیا۔ شام کے وقت ایک بڑی گاڑی دکان کے پاس آ کر رکی۔ اس میں سے ایک عورت اتری برقع پہنے ہوئے، چہرے پر نور اور آنکھوں میں غم۔ اس نے ضیاء الدین سے پوچھا، کیا آپ بچوں کے کپڑے بھی سلتے ہیں؟ ضیاء الدین نے ادب سے سر جھکایا، جی بی بی، بچہ ہو یا بڑوں کا کپڑا، ہر ٹانکا دعا کے ساتھ ڈالتا ہوں۔ عورت نے کہا، میرے بیٹے کا جنم دن ہے اور میں چاہتی ہوں کہ وہ جوڑا آپ ہی سیے، مگر پیسے ابھی نہیں دے سکتی، اگلے مہینے دوں گی۔ ضیاء الدین نے مسکرا کر جواب دیا، بی بی ہر سلائی سے پہلے میرا حساب اوپر والا کرتا ہے، آپ فکر نہ کیجئے، جوڑا تیار ہوگا اور بخوبی ہوگا۔ اگلے 2 دن ضیاء الدین نے جیسے عبادت کی طرح اس بچے کا جوڑا سیا، ریشمی کپڑا، مہین کڑھائی، اور ہر ٹانکے میں ایک دعا پروئی، یا اللہ اس بچے کی زندگی میں برکت دے، اسے نیک راہ پر چلا۔ بے شک کپڑے چھوٹے تھے، لیکن ضیاء الدین کا تجربہ بڑا تھا۔ اس نے ہر ٹانکے میں وہ محنت ڈالی جو اکثر لوگ شہرت کمانے میں لگاتے ہیں۔ تیسرے دن وہ عورت پھر آئی، اس بار گاڑی سے نہیں، پیدل۔ چہرے پہ پردہ وہیں تھا، لیکن آواز میں نمرتا اور آنکھوں میں سکون۔ جوڑا ہاتھ میں لیا، دیکھا، اور بس ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی، پھر دھیرے سے کہا، آپ کا شکریہ، میرے بیٹے کے لیے آپ نے جو کیا وہ شاید اس کے اپنے بھی نہ کرتے۔ ضیاء الدین نے بس اتنا کہا، بی بی میں نے کچھ نہیں کیا، یہ تو میرا فرض تھا، آپ بس بیٹے کو اچھے انسان بنائیے، یہی میری محنت کی اصلی مزدوری ہوگی۔ وہ عورت کچھ کہے بنا جانے لگی، مگر جاتے وقت ایک کاغذ کا لفاف چھوڑ گئی۔ جب ضیاء الدین نے اسے کھولا تو اس میں 20,000 روپے تھے، اور ساتھ میں ایک چٹھی، جس یقین سے آپ نے میرے بنا پیسوں کے آرڈر لیا، اسی یقین نے مجھے میرا اللہ یاد دلا دیا۔ میں ہوں نسیمہ بانو، شہر کی سب سے بڑی اسکول ٹرسٹ کی چیئرپرسن۔ آپ جیسے لوگوں کی ہمیں تلاش تھی،
अब से आप ही हमारे स्कूल यूनिफॉर्म्स के ऑफिशियल दर्जी होंगे। अल्लाह ने मुझे आपसे मिलवाकर मेरा ईमान ताज़ा कर दिया। जब ज़ियाउद्दीन ने ये चिट्ठी पढ़ी तो उसका दिल सिजदा करने को मजबूर हो गया। आंसू निकल आए, लेकिन वो आंसू गम के नहीं थे, शुक्राने के थे। उसने सुबह की नमाज पढ़ी और फरहान को आवाज़ दी, बेटा, अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। देख, बिना मांगे उसने वो दे दिया जो हम सोच भी नहीं सकते थे। फरहान ने वो चिट्ठी पढ़ी और चुपचाप अपने अब्बा से लिपट गया। अब्बू, मुझे माफ़ कीजिए, मैंने आपसे कहा था कि सिलाई का काम अब नहीं चलेगा, लेकिन आज समझ आया कि जब काम में अल्लाह का नाम हो तो वो काम कभी बंद नहीं होता। कुछ ही हफ्तों में ज़ियाउद्दीन की छोटी सी दुकान के बाहर स्कूल यूनिफॉर्म्स की भीड़ लगने लगी। शहर के कई स्कूलों ने नसीमा बानो की सिफारिश पर उसी से सिलाई का काम शुरू कर दिया। पुरानी मशीन अब 4 मशीनों में बदल गई थी। फरहान ने अब्बा के साथ बैठकर ऑर्डर का हिसाब किताब संभालना शुरू किया, लेकिन अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ हफ्तों बाद नसीमा बानो ने ज़ियाउद्दीन को एक चाय की दावत पर बुलाया और वहीं पर रखा अगला इम्तिहान। ऐसा इम्तिहान जो सिर्फ सच्चे यकीन वालों का होता है। सुबह कुछ अलग थी, हवा में सुकून था और ज़ियाउद्दीन की दुकान पर रौनक। बड़े बड़े स्कूलों के लोग लाइन में खड़े थे। कोई ऑर्डर देने आया था, कोई सलाह लेने और कोई तो बस उसकी दुआ मांगने आया था। इसी भीड़ के बीच एक कार आकर रुकी। बाहर निकली नसीमा बानो, चेहरे पर वही नकाब, लेकिन आंखों में आज एक अलग रोशनी थी। उन्होंने फरहान को मुस्कुराकर कहा, अपने अब्बा से कहिए कि आज शाम 5 बजे हमारे स्कूल ट्रस्ट के ऑफिस में तशरीफ़ लाएं। एक ख़ास दावत है, सिर्फ उनके लिए। फरहान ने हाथ जोड़ लिए और अंदर जाकर ज़ियाउद्दीन को बताया। ज़ियाउद्दीन सोच में पड़ गया। क्या ये किसी नए काम का सिलसिला है या फिर कोई और इम्तिहान? शाम हुई। ज़ियाउद्दीन ने अपना साफ कुर्ता पायजामा पहना, सिर पर टोपी रखी और दुआ पढ़कर निकला। जब वो स्कूल ट्रस्ट पहुंचा तो अंदर एक बड़ी मेज़ पर 7-8 लोग बैठे थे। सब बड़े ओहदे के लोग, स्कूलों के प्रिंसिपल, ट्रस्ट के मेंबर और बीच में नसीमा बानो। ज़ियाउद्दीन ने अदब से सलाम किया और एक कोने की कुर्सी पर बैठ गया। तभी नसीमा बानो ने कहा, जनाब ज़ियाउद्दीन साहब, आज हम आपको सिर्फ शुक्रिया कहने नहीं बुलाए हैं। आपके यकीन ने हमें एक नई सोच दी है। आज शहर में ट्रस्ट की एक नई शाखा खुल रही है, एक स्कूल जिसका नाम होगा मदारिसुल यकीन, और हम चाहते हैं कि आप उसके डायरेक्टर बने। एकदम सन्नाटा छा गया। ज़ियाउद्दीन की सांसें जैसे थम गईं। मैं? उसने धीरे से कहा, मैं तो एक दर्जी हूँ, सिलाई करता हूँ। डायरेक्टर जैसा ओहदा मेरे बस की बात नहीं है। नसीमा बानो ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दर्जी हैं, मगर उस रब के धागे से सिलते हैं जो लोगों के टूटे यकीनों को जोड़ता है। हमें ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं, किरदार भी सिखा सकें। अब इम्तिहान शुरू हुआ। मेज़ पर बैठे एक साहब बोले, अगर आप ये ओहदा लेते हैं तो हर महीने 50,000 रुपये तनख्वाह होगी, साथ में एक गाड़ी, एक बड़ा घर और स्टाफ भी मिलेगा। मगर एक शर्त है, आपको अब सिलाई छोड़नी होगी। यह सुनते ही ज़ियाउद्दीन के चेहरे की रंगत बदल गई। सिलाई छोड़ दूं? उसने खुद से बुदबुदाया। वो काम जिसमें मैंने हर टांका अल्लाह के नाम पर डाला, वो रोज़ी जिसे मैं नेकी समझकर करता हूँ, सिर्फ ओहदे के लिए उसे छोड़ दूं? सबकी निगाहें उस पर थीं। ज़ियाउद्दीन ने कुछ लम्हों तक खामोशी ओढ़े रखी, फिर बोला, मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबकी अजमत का और इस ओहदे के ऐलान का, मगर मेरी रिज़्क़ की चाबी अल्लाह के हाथ में है। अगर वो चाहेगा तो इस सिलाई से ही मुझे वो इज़्ज़त देगा जो ओहदे नहीं दे सकते। मुझे अफसोस है, मगर मैं ये पेशकश नहीं ले सकता। कमरा खामोश था। किसी को यकीन नहीं हुआ कि कोई ऐसा भी जवाब दे सकता है जहां लोग ओहदे के लिए रिश्वत देते हैं, वहां ये आदमी उसे ठुकरा रहा था। नसीमा बानो उठी और उसने सबसे पहले ज़ियाउद्दीन का हाथ चूमा। आपने हमें एक और सबक सिखाया कि इज्जत कभी कुर्सियों से नहीं आती, बल्कि उस यकीन से आती है जो इंसान को अपने रब से जोड़े रखे। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। ज़ियाउद्दीन लौटते वक़्त रास्ते में रुका, नमाज पढ़ी और बस एक दुआ की, या रब, अगर तेरा वादा सच्चा है तो तू मुझे कहीं बड़ा बना, लेकिन उसी राह पर रख जहाँ तेरा नाम जुड़ा हो। और फिर जो हुआ वो पूरे शहर के लिए एक मिसाल बन गया। सुबह की सफ़ेदी आसमान पर फैल चुकी थी।
ज़ियाउद्दीन ने रोज की तरह अपनी दुकान खोली, सफाई की, चटाई बिछाई और तस्बीह हाथ में लेकर बैठ गया। दुकान के बाहर वही टूटा हुआ बैनर लटक रहा था जिस पर अब फेडेड अक्षरों में सिर्फ दर्जी लिखा था, मगर उसके अंदर की नीयत उतनी ही चमकदार थी। कुछ ही देर में एक अजनबी नौजवान दुकान पर आया। हाथ में एक पुराना थैला था और कपड़े का गट्ठर। उसने झुककर सलाम किया और बोला, हजरत, मेरी बहन की शादी है, 2 जोड़े सिलवाने हैं, मगर पैसे अभी नहीं हैं, शादी के बाद लौटा दूंगा अगर मंजूर हो तो। ज़ियाउद्दीन ने बिना आंख उठाए कहा, कपड़े दे दो बेटे, और शादी के दिन मेरी तरफ से एक दुआ और जोड़ा और रहेगा तो हफ़े में। नौजवान हैरान हो गया। उसने कहा, मगर आप मुझे जानते नहीं। मैं ज़ियाउद्दीन मुस्कुराया। बेटा, जिसे अल्लाह जानता है